الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون
يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن.
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. 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 সাউন্ড বাড়া। سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله
سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح
الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো মোহাব্বতের সাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহর পেয়ারা বান্দারা,
আমার কলিজার টুকরা যুবক বন্ধুরা, বৃদ্ধ বাবারা, আজকে এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে, বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে আপনারা আল্লাহর কোরআনের মহব্বতে ছুটে এসেছেন, ঠিক কিনা বলেন? আলহামদুলিল্লাহ, আজকে সারা বাংলাদেশে কোরআনের গণজাগরণ শুরু হয়েছে, সারা বাংলাদেশে কোরআনের গণজোয়ার শুরু হয়েছে, ঠিক কিনা বলেন? আলহামদুলিল্লাহ, এই গণজোয়ার গণজাগরণ দেখে আমাদের মনে হয় ইনশাআল্লাহ বাংলার জমিনে কোরআনের রাজ কায়েম হবে। বাংলার জমিনে কি হবে ভাই? কোরআনের রাজ কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। এখন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক গান শোনা ছেড়ে দিয়েছে, তারা এখন কোরআন শোনে। আর কেনই বা কোরআন শুনবে না? কোরআন তো হলো সারা পৃথিবীর সুরের জাদুকর, ঠিক কিনা বলেন? কোরআন এমন এক কিতাব যে কোরআনের তেলাওয়াত শুনলে পাথরের মতো হৃদয়টা মোমের মতো নরম হয়ে যায়, পাথরের মতো শক্ত হৃদয়টা মোমের মতো একেবারে বিগলিত হয়ে যায়, ঠিক কিনা বলেন? আর কোরআন এমন এক কিতাব, কালামুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার জবানের কালাম। আমি কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করেছি, আপনারা শুনেছেন। কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করলে এক একটা হরফের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলনামায় কমপক্ষে 10টি করে নেকি দান করেছেন। কয়টি করে নেকি ভাই? 10টি করে নেকি। এ তো আছেই। এই মাজমায় মাগরিবের পরে যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলের আমলনামায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক খতম করে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের সওয়াব দিয়েছেন। কারণ আমি সূরাতুল ইখলাস 3 বার তেলাওয়াত করেছি। কয়বার? জোরে বলেন, কয়বার? আপনারা প্রচন্ড গরমের মধ্যে বসে আছেন, কিন্তু কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত অবস্থায় মনে হয় নাই কোনো গরম আছে, ঠিক কিনা বলেন? এটা হচ্ছে ঈমানের আলামত। এই দুনিয়ার জমিনে কোরআনের জন্য যে যত বেশি কষ্ট করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে মাওলায়ে পাক তার জবান দিয়ে বান্দাদেরকে সেই দিন জান্নাতে তেলাওয়াত শোনাবে। না, আমি শেষ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সুতরাং সম্মানিত হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে দীর্ঘক্ষণ তেলাওয়াত করেছি। তেলাওয়াত শুরু করার আগে আমার প্রচন্ড গরম লাগছিল। আল্লাহর কসম, আল্লাহর ঘরে বসে বলতেছি, যখন কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুরু করছি, এই দুনিয়াতে আর ছিলাম না, অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। গরম ঠরম আর কিছুই নাই। আপনাদের কি লেগেছে? আমার আর গরম লাগে নাই। আর এটা তো কোরআন, মাওলায়ে পাকের সাথে যখন সম্পর্ক হয়ে যাবে আর আপনি যখন কোরআন পড়বেন, আপনার আরো বেশি তেলাওয়াত করতে মন চাইবে। তেলাওয়াত শুনলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঈমান বৃদ্ধি পায়। এটা দুনিয়ার কোনো মানুষের কথা নয়, এই কথা হলো আমার আল্লাহর জবানের কথা, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ বলছেন কোরআন পড়ো, ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আর গান শুনলে ঈমান মরে যায়, কলব শক্ত হয়ে যায়, দিল শক্ত হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলার জমিন থেকে একেবারে গান বিদায়ের পথে। আর বেশি দিন দূরে নাই। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলার জমিনে কোনো গান ঠান, ঢোল তবলা বাদ্য এগুলো ইসলামে হারাম, ঠিক কিনা বলেন? ইসলামে কি হারাম? আজকে আমরা সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের হাফেজে কোরআনরা ফাস্ট হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের হাফেজে কোরআনরা ফাস্ট হচ্ছে। আমরা যখন বিদেশে যাই তেলাওয়াত করি, আরবিরা আমাদেরকে বুকে জড়ায় ধরে বলে মাশাআল্লাহ জাইদ, বলে সাউতুকা জামিল, তেলাওয়াতুকা জামিলুন জাইদ। বলে তোমরা বাঙালিরা আজনবী, তারা আমাদেরকে আজনবী বলে, আজমি বলে। আমরা তো আর আরবি না। বলে তোমরা আজনবী আজমি হইয়া এত সুন্দর করে কিভাবে তেলাওয়াত করো। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের হাফেজ কোরআন কারীরা ফাস্ট হচ্ছে, ঠিক কিনা বলেন? ফুটবল খেলায় ফাস্ট হলে এটা গর্বের বিষয় না, কারণ আরবিরা এই সমস্ত ফুটবল খেলাটা এগুলাকে কোনো লাইক করে না। আর যখন কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াতে ফাস্ট হয়, তখন তারা মার্কেটে শপিং মলে আসে আর বাঙালিদেরকে ডাক দেয়, তাল হিনা ইনতা বাঙালি। বলে হ্যাঁ আমি বাঙালি। বলে তোমাদের দেশের ছাত্ররা, তোমাদের দেশের তলেবে এলেমরা, তোমাদের দেশের ছেলেরা চমৎকার কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করে। এই যে দেখো, তোমাদের দেশের ছেলেরা ফার্স্ট হয়েছে, সেকেন্ড হয়েছে, থার্ড হয়েছে। এতে করে প্রবাসীদের গর্বে বুক ভরে যায়, ঠিক কিনা বলেন? এতে করে প্রবাসীদের আরো সম্মান বাড়ে, ইজ্জত বাড়ে।
সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ, আসুন আমরা কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত নিজে শিখি, সন্তানদেরকে হাফেজ বানাই, আলেম বানাই। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, যেই কলবের মধ্যে, যেই দিলের মধ্যে, যেই সিনার মধ্যে আল্লাহর কোরআন থাকবে, আল্লাহ দুনিয়াতে কোনো জায়গায় তাকে ঠেকাবে না। কারণ রিজিকের মালিক কে? হায়াতের মালিক, সারা পৃথিবীর মালিক, আসমান জমিনের মালিক, সূর্যের মালিক, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। কোরআনের মালিকও আল্লাহ, ঠিক কিনা বলেন? তোর যার সিনার মধ্যে 30 পারা কোরআন থাকবে, সে না খায়া থাকবে, এটা কি হতে পারে? আল্লাহ বলে সারা পৃথিবীর মাখলুককে তো আমি রিজিক বন্টন করে দেই, আর তোমার সিনার মধ্যে আমার কালাম, তুমি দুনিয়াতে না খায়া থাকবা, এটা হতে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? সুতরাং আগে মনে করতো মাদ্রাসার ছাত্ররা, আলেমরা ভাত পায় না, এখন তারা ভাত পায় না, এখন তারা ভাত খায় না, রুটি খায়, ঠিক কিনা বলেন? ভাত খায় না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার জবানের কালাম যদি আমরা বক্ষে ধারণ করতে পারি, সেই কোরআন অনুযায়ী যদি আমরা জিন্দিগিটাকে পরিচালনা করতে পারি, আমাদের সব কিছুর মালিক আল্লাহ তাআলা তার নিজের কুদরতি হাতে গ্রহণ করবে, ঠিক কিনা বলেন? এ কারণে আমি আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো, যাদের ছেলে সন্তান আছে মাদ্রাসায় পড়াবেন, আলেম বানাবেন, হাফেজ বানাবেন, তারপরে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানান। আর কন্যা সন্তান থাকলে মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে আলেমা বানাবেন, হাফেজা বানাবেন। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন, আজকের এই মাহফিলকে কবুল করুন, ইন্তেজামিয়া কমিটিকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এই মাহফিলকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য, হেদায়েতের জন্য আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন বলি আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।